ऑफिस गुरपाल बल रॉयल स्टार रियल्टी तो एवनी ऑप्टिकल विजय शर्मा जी कुलवंत धालीवाल साबे वाले बलवीर राय रॉयल ऑफिस टबी मोटर्स बलदेव कालसी बरजिंदर कड़ियाल स्काईडम आटो दलजीत सिंह एंड फैमिली राय आटो कलेजन तो सुखवंत राय जी शेरे पंजाब फॉरन एक्सचेंज तो बिंदर हुंदल बेस्ट ब्यूटी सलोन तो सुखजीत लेहलना ते जगजीत लेहलना सेंचुरी 21 प्रेजिडेंट तो गुरचरण भौरा ते सुखविंदर भौरा जी रॉयल स्टार रियल्टी तो परमिंदर ढिल्लों अजीत गर्चा बलजीत गर्चा टोनी भंगू हरमेल सिद्धू निर्मल रंधावा नार औजला साडी समुची टीम सपोर्ट करती है सुखवंत ठेठी रॉयल बैंक जगमोहन सिखों सटन ग्रुप निरंकार संधू डायमंड आटो तो साढ़े बहुत वधिया कलाकार भी है सिंगर भी है केपी कंक्रीट तो हरप्रीत मिंटू ग्रेटर टोरंटो मॉर्गे की मेरी सारी टीम तेजिंदर बेदी ऑल रिस्क इंश्योरेंस रंजीत बराड़ CGA सरबजीत अरोड़ा सेंचुरी 21 लीडर्स तो मीडिया जो मैं समुचा मीडिया सपोर्ट करता पर उस स्टाइल मैं मैंशन करना चाहूँगा हमदर्द वीकली तो रामर सिंह भुल्लर पंजाबी लहरा सतिंदरपाल सिद्धमा विजन ऑफ पंजाब तो इकबाल माहल जोड़े कि साढ़े एडवाइजर भी है मैंबर भी है वतनों दी TV तो सुखी निजर पंजाबी पोस्ट न्यूज़पेपर ते रेडियो खबरसार जगदीश गरेवाल गुरबख्श भंडाल देश प्रदेश रेडियो तेजिंदर सिद्धू वीकली वॉइस तो आवाज़ तो ज्ञानपाल सिंह ते सुधीर आनंद रौनक पंजाब की सोटी नागरा जी साउथ एशियन पाल सिनेमैटिक तो जोधवीर जसवाल नगारा रेडियो मुलाकात TV सरदारी TV राणा सिद्धू ते चरणजीत बराड़ प्रवासी रेडियो न्यूज़ पेपर तो रजिंदर सैनी रेडियो याहो तो सुखवीर सिद्धू बलजिंदर सेखों सरगम रेडियो तो डॉक्टर बलविंदर धालीवाल महफिल मीडिया ग्रुप तो जसविंदर गोसा जी साझा पंजाब रेडियो TV बॉब साझ शरणजीत घुमन तहलका रेडियो तो अमर पड्डा विरासत रेडियो TV तो बलजिंदर तंबड़ स्टार बज भुपिंदर विरदी रोड न्यूज़ मैनन गुप्ता जसविंदर जसवाल वाह विवाह TV तो रमन सीरिया पंजपाणी न्यूज़पेपर तो जसपाल छेत्रा सौरंग रेडियो तो राजवीर बोपा राय सुरसाल गुरप्रीत मान जागो रेडियो इकबाल सुंबल PTC पंजाबी रुपिंदर कौर एंड टीम रामज पंजाबी तो हरजिंदर गैल अपना पंजाब दविंदर बैंस खबरनामा बलराज दिओल दुगल अंकल वो सारिया जिन्नियां नॉन प्रॉफिट संस्थावां उन्हां दी हेल्प करते हैं तो मैं धन्यवाद करदा विक्की ढिल्लों जो साडे काउंसलर आ उन्होंने साडी काफ़ी हेल्प की सानूं थोड़े जिहे कुछ इशू आउण लगे सी अज दी डेट च देश भगत स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब तरकशील सोसाइटी मिशाल आर्ट्स मोगा कल्चर क्लब हरियाणा क्लब हरदेव समरा साडी ईस्ट एंड टीम है जिन्हें मार्कन शो करते साडी वो मदद करते हैं नव मांगट इंश्योरेंस ब्रोकर इंडो कनेडियन गोल्फ एसोसीएशन गैल इंटरनेशनल इन्हां सब ने साडी हेल्प की है तो मैं साडे कलाकारां दी जिन्नियां फैमिलीज़ है क्योंकि उन्हां करके असीं नाटक तैयार करन नूं बहुत ज़्यादा टाइम लगता सारियां फैमिली का मैं धन्नवाद करदा औजला फैमिली का हरीत औजला उन्होंने घरे पिछले क्योंकि पहला 30 जून प्ले होया सी ते उस विच 4 महीने हो गए उन्होंने रैसला करते हैं उन्होंने घर चाह पानी की सेवा चलती रही है बिट्टू चाह बहुत ही बनाते हैं ते होर भी इकबाल रामूवालिया जी मैनू खुशी होंगी जो कई बार मैं कहना जी थोनों असी पास देने वो कहते नहीं असी तो बाय करके आनी है इंद्रजीत बाला होर बहुत सारे साडे दोस्त मित्र साडी सपोर्ट करते हैं तो तरकशील सोसाइटी वालों 10 नवंबर को प्ले कराए जा रहे उन्होंने प्लेयां डायरैक्ट करने वास्ते हंसा सिंह जी जोड़े कि पंजाब लोक सभ्याचार मंच के वाइस प्रेजिडेंट है पिछले 40 साल तो गुरशान सिंह होरां नाल काम कर रहे हैं तो मैं चाहना अपनी टीम इत्थे मेरे को आउण आपां उन्हां दा एक सन्मान करना तो उस तो बाद 2-3 मिनट वास्ते कुलदीप रंधावा अपनी क्लब बारे दसणगे तो मैं पिछे टैक्नीकल साइड से जाने तो आप प्ले शुरू कर देना मेरी टीम नूं बेनती है मेरे को आ जाओ अज दी इस महफिल में दर्शकों में मोहसिन शौकत अली के बेटे भी पहुंचे हुए बलविंदर बरनाला जी तरकशील सोसाइटी के पहुंचे हैं उन्होंने जी आए कहना तो मैं बेनती करदा हंसा सिंह जी होरां नूं प्लीज़ साडे कोल स्टेज ते आउण ते फ्लैग तो प्राप्त करके धन्नवादी बनाउण
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਅੱਗੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਪਲੇ ਆ ਰਹੇ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੂਤਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਲ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਸਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਨਾਟਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਟਕ ਜੋ ਕਿ 150 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ। ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਲੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आने कहे आने सुने रह गए जज्बात मेरे। कहे आने सुने रह गए जज्बात मेरे। बन परिंदे वर के तो दूर किते उड़ गए। ਇਹ ਨਾਟਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਹਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ,
ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕਰਮਚੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਡੀਐਮ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਲਈ। ਪਰ ਫੀਸ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਰਾਮਾ ਟੀਮ ਲਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਪੜਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ +2 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪੜ ਜੂਗਾ ਸਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿੱਚੂਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। गुड। पढ़ना नहीं पढ़ना इससे नहीं 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 पढ़ना इससे खबरदार जे दिन मिसल की थी था ओए तैनू कहा थी नहीं पढ़ना तू फिर आ गया कॉलेज ओए रश्का तेरा प्यो खिचू मैं छोड़ी चल होंदे थोड़ी मां पुत्ता दे खर्चे कोई नहीं बुजुर्गो, कोई नहीं। मुंडा होशियार है, जो पढ़ना चाहता है ਅਸੀਂ मदद करेंगे जी। की मदद करोगे घंटा ओए पढ़ जू ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਬਾੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਓਏ 8000 ਫੀਸ ਅੱਜ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਾਹ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਆ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ। ਆ ਦੇ ਲੈ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੀੜੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰੀਖਣ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਆ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਖੇਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਖੇਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਖੇਲ, ਪਰ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ 1984 ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣ ਪਈ।
ਕਿ ਇੱਕ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਟਾਲਨਜੀਤ ਹੈ। ਸਟਾਲਨਜੀਤ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, what you think about India? ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ no history। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਨੇ ਕਲਾਸ ਟਕਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ no history, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਆਏਗੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰੋੜ ਕੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਬਈ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਛੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੱਟੜਤਾ, ਕੱਟੜਤਾ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਚ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਚ, ਸਾਲੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਹ। ਆਹੀ ਪੰਗਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਿਖੀ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਰੂਰ। ਗਲਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਆ ਸ਼ੋਭ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ 8ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮਚੰਦ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਖਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮੂ ਹੀ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਕਰਮੂ ਲਾਸਮੈਂਟ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸ਼ਕਾ ਵਾਲੀ ਦਾ 4 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਾਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸੇਲਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੂਠੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਪੋਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲੀ ਜਾਣਾ, ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ। ਸਾਲੀ ਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੰਦਗੀ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਸਾਲੀ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਕੀ ਗੱਲ
चुप क्यों कर गया? कह दिया गां भी जो कहना। सर प्रिंसीपल साहब कहते हैं कि इन्ना फार्मां ते तुसीं भी दस्तखत कर दिओ। मैं जिहो जी भी हाँ ना सर, पर यह मुंडा बहुत चंगा, तुसीं इस नूं पढ़ा दिओ। मैं सारी उम्र तुहाडा एहसान मन्नूंगी। इसने तो मैनूं तुहाडीआं नज़रां विच इस काबिल भी नहीं छड्डिया होना कि मैं तुहाडे घर आके तुहाडा घर दा काम कर सकां। पर स्टालन करूगा, ये रिक्शा वांदा, ये तुहाडे बच्चों नूं स्कूल छड्ड के आया करूगा, लैके आया करूगा, तुसीं जो कहोगे उही काम करूगा। ओ नो, सब दी कोई जरूरत नहीं है। तुसीं मन ते बोझ ना रखो ते जाके ਇਹਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ करा लो। हाँ, अपना आप दींदा मैनूं, जदों कोई होर मेरे वाल वेखदा ही नहीं तो मैं अपने आप नूं क्यों ना वेखां? तू वेखदा मेरे वाल पता ना किस नजर नाल। बकवास ना कर, चपेड़ मारो साली के भौंकदी यार। घरे चले जा बापू, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। आ देख लो प्रोफेसर साहब, आ सिला मिलदा दुनिया ते थोड़ी नकी दा। ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਖਸਮ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਸੁਖਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਮੀਨਗੀ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਜੀਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਮੀਨਗੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਸੀਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਝੰਡੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਮੰਨਿਆ ਲਾਸਮੈਂਟਰ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿੱਤ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਭਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿੱਤ ਜੋੜਦਾ ਸੀ 1000-2000 ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸਮੈਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮਚੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਧਰਮਚੰਦ ਨੇ ਪੂਰੇ 30 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਲਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਮੋਹ ਉਹਦਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਮੋਹ? 75 ਚ 75 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਾਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ 1975 ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 1947 ਚ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, 1975 ਚ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਇੰਨਾ ਰੋਜ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਰੋਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਡੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਝੰਡੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਹੱਲੇ ਧਰਮੇ ਬਾਈ ਦੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮਾਈਕ, ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਜੱਗ ਫਰੋਲਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਇਆ ਕਰੇ ਧਰਮੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੜ। ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਆ ਕਰ, ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਜਿਆ ਕਰ। ਫੇਰ ਨਾ ਉਧਰ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਤਾ। ਲੈ ਬਈ ਧਰਮੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ, ਜਾ ਵੜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਆ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੇ ਮਾਈ ਕਰ ਗਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੇ ਲਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਓਏ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰੋ ਭੇਦ ਖੋਲਦਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੋਲਦਾ ਧਰਮਾ।
ਓ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ, ਓ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰੋ ਤਾਂ ਭੇਦ ਖੋਲਦਾ ਸੱਚ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੋਲਦਾ ਧਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ। 1400 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਆਪ ਚੁਣ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਪ ਚਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੀਬਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ 1947 ਦੇ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ 75 ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੀਬਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ, ਓ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਖੋਲਦਾ ਸੱਚ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੋਲਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀ ਬਈ ਉਹਦਾ ਨਮੋਨੀਆ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੋਹ ਜਿਹਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਉਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ। ਆ ਧਰਮਾ ਬਾਈ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਓਏ ਕਰਮੂ, ਓ ਕਰਮੂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਦਗੀ ਡਾਕਖਾਨੇ? ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਲੀ ਟਰੰਕ ਕਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵੇ ਇੰਦਰਾ ਨਾਲ। ਓਏ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਦਰੀ ਬਾਬੇ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਖਾਨੇ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਬਾਪੂ। ਓਏ ਭਲਾ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜਨੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ? ਅਬ ਰੰਗ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਦੇਖ ਲੈ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਰਮਚੰਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਦ ਕਰਤਾ ਸਾਲੀ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ। 1400 ਸਾਲ 1400 ਸਾਲ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 28 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਧਰਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ 28 ਸਾਲ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 65 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, 71 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਭੁੱਖਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗਾ, ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਗਾ, ਆ ਕਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਆ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁੰਡੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਨ ਗਵਾਂਡ ਵੀ ਤੂੰ ਪੱਟ ਲੈ ਜੋ ਪੱਟ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 28 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਭਲਾ ਕਾਤੇ? ਐਸੇ ਆਸਤੇ ਬਈ ਕਦੇ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ 1975 ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਭਲੇ ਦਿਨ, ਖੇਲ ਖਤਮ, ਪੈਸਾ ਹਜਮ, ਚਲੋ। ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਮੈਥੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚਾਲੂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਾਲੂ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਪੰਗਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਪੰਗਾ। ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਤੀ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। 74 ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, 74 ਨਹੀਂ 73 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 74 ਚ ਬਿਹਾਰ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। 74 ਦੀ ਰੇਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾਤੀਆਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੱਠ ਉੱਤੋਂ ਨਾਰੀ ਹੱਠ। ਧਰਮੇ ਬਾਈ ਨੇ 15 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੱਲੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਂਗੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤੀ। ਧਰਮਾ ਬਾਈ ਉਹ ਬਰੰਗ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਫਿਰ 1977 ਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਮੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੂਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜਨ ਸੰਘੀ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸਾਂ। ਪਰ ਬੜੀ ਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮਚੰਦ, ਧਰਮਾ ਬਾਈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕਮਿਤ ਦੇਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਗੜਲ ਕੱਢ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਓਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਹਾਰ ਗਈ ਮੇਠੀ ਤੋਂ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧਰਮਚੰਦ। ਘੰਟਾ 2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਸ ਸਾਲੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਭਾਂਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਚੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ
30 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਉਤੋਂ ਆ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਪਏ। ਬਈ ਸਮਝ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤੁੰਨ ਤੁੰਨ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾ ਦੇਣਗੇ? ਓਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਆ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਲੋਹਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਰਸ਼ਕਾ ਵੀ ਵਿਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਹੀ ਕਦ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਟਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਲਨ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 1500 ਘਟਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ ਸਟਾਲਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਨੇ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਕਾਲਜ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿਤਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ? ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ, ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਜਦ ਕਰਤਾ ਸਾਲੀ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ। ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ। ਓਏ ਸਾਲੇ ਪੁੱਤ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਓਏ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਹੱਥ ਉਸਤਰੇ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ। ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਜੇ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰਸਕਾ ਤੇ ਥਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ। ਐਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਓਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬਾਪੂ? जो टूट गए रिश्ते मेरे, टूटिया जिवें कोई तारा किते। जो टूट गए रिश्ते मेरे, टूटिया जिवें कोई तारा किते। एक सुलगदी सुर्ख लकीर अखां च मेरे छट एक सुलगदी सुर्ख लकीर। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੋਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਵੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪੀੜ
बहुत भैड़ी होती है प्रोफेसर साहब। पुत मर जाए तो बंदा जर लेंदा, पर जे सुपना मर जाए ना बंदा नाल ही मर जाता। स्टालिन दे पिता दी मौत किवें होई? हो गई बस, जिवें बाकी मर जाते आ वो भी मर गया। की लेना इन्हां गल्लां तो। मैं समझ गया कि वो मेरे नाल इस विषय ते होर गल नहीं करना चाहुंदा सी, पर मैं करना चाहुंदा सां। मैं जानना चाहुंदा सां कि करमचंद अपनी नूंह ते इन्ना खफा क्यों है, जबकि वो मैनूं माड़ी औरत नहीं सी लगदी, बल्कि जिहो जे उहदे नैन नक्श सन वो तो मैनूं इस बंदे दी कुछ भी नहीं सी लगदी। सो मैं करमचंद दा मूड ठीक कर लई, गल एक बार फिर देश की राजनीति वाल मोड़ लई। मैनूं लगदा है कांग्रेस का साथ छड्ड के तुसीं किसी कम्यूनिस्ट पार्टी वाल चले गए सी। धनमा मर गया, मरदा होया मैं कि मैनू फड़ा गया, नाले सौंप आ गया बई कांग्रेस कन्नी मुंह नहीं करना। मैं जनता पार्टी बारे सोचा था, माले वाले रौला पा के बह गए। आखे बिचों जनसंघी ये है, जे इन्हां दा राज आ गया ये तां छूत छूत दा रौला पा के बह जाणगे। फिर ना प्रोफेसर साहब मैं एक दिन कामरेडां दे फंक्शन दी मनादी करन गया, ड्रामे थी मंडी च, रुपये तो मैनू ना 20 दिते, पर जदों मैं उन्हां दा फंक्शन देखा ना प्रोफेसर साहब, मैं तो 20 भी मोड़ते। ओ क्यों? उस फंक्शन ने तो मेरी सोच बदल के रखती प्रोफेसर साहब। मैनू उधर पता लगा भाई मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं, मैं तो भैन देना दल्ला आ, दल्ला इन्हां सरमाएदारां दा जिहड़ा करके चिकनियां चुपड़ियां गल्लां भरमा के मेहनत कशां दियां वोटां ते इन्हां खून पीनियां जोकां दी झोली पावना ते बदले च मैनू सुੱਟ दिंदे आ 4 झूठे टुकड़ जिवें गली दे कुत्ते नूं सुੱਟੀ दिया। मेरे तां जमा खून च अग जी लग गई। रब गवाया प्रोफेसर साहब, अगलियां इलैक्शनां च ना कामरेड जोगा सिंह तो दमानी नहीं लेती अनाउंसमेंट करन दी, और रोटी भी अपनी जेब चों खाधी जिन्ने दिन अनाउंसमेंट की। बस फिर पढ़ लिया धर्मे बाई वाला स्टाइल, ओ कर्म नाल की बोलदा, ओ तां पूंजीपतियां दे यारो भेद खोलदा। मैं क्या हक दे तराजू विच सच तोड़दा कर्मा। फिर तोड़िया हक दे तराजू च सच घंटा। इन्हां सरमाएदार पार्टियां दा मुकाबला करना किते सौखा है प्रोफेसर साहब? साडे कैंडीडेट नूं पता किन्नियां वोटां पईयां? किण के 700 ते 11। इन्नियां तो अगले मेरे माले चू लै गए। प्या शराबा मत मारती लोकां दी, जिवें अजकल काली करी चलदे आ। बड़ी सट वजी दिल भी अज त्यों ऐ नहीं होया भी असीं किसी दी अनाउंसमेंट कीती होवे ते बंदा जित्तिया ना होवे, पर इत्थे तां सारी जबान ती जब्त हो गई। फिर कामरेडां समझाया मैनू बई करमचंदा ये लोकां दा कसूर नहीं है, ये पूंजीवादी वरतारा बड़ा जटिल है, बंदे नूं सोचण जोगा छड्डदा ही नहीं, मशीन बना के रख दिंदा। सो लोड़ है लोकां दी सोच नूं मुड़ जागृत करन दी। दो जी प्रोफेसर साहब, मैं तहिया कर लिया भी हुण तां सब कुछ बदल के हटांगे। मैं ना सब तो पहला आपदा महल्ला ही फड़ लिया, और लोकां च जाना, सलावां करनियां, ड्रामे कराने, लोकां नूं समझाउणा, बस सारी जिंदगी लाती ऐसे ही लेके। फिर मैं विआह नहीं करवाया तुसी? विआह करवा के की हो जाना ही? तू करवाया, तू दस की हो गया? बथेरे रिश्ते आउंदे सी मैनू भी, पर जी मैं विआह करा लिंदा ना प्रोफेसर साहब, पार्टी जुगा इन्ना टाइम नहीं सी कड्ढिया जाना।
फिर तो धार लिया भी हुण तां इनकलाब आऊ तां ही सोचांगे घर-बार दा कुछ। बड़ा संघर्ष किया प्रोफैसर साहब, इन्ना संघर्ष किया भी केरा ते लगन लाता, ओ आ गया इनकलाब, लै भी ओ आ गया इनकलाब। की कहंदा सब कुछ ऐ लगे भी जिवें बदल ही गया। ते फिर आया इनकलाब? घंटा वही छप्पड़ च बड़ी मैं किते सौखी बाहर निकल दिया, आ जड़ी हिंदुस्तान की जनता निकल जू। इन्हां दा तां भला भी करना होवे ना प्रोफैसर साहब, इन्हां दी पूस मरोड़नी पैंदी आ, फिर खोती मोड़ चढ़ बोड़ थल्ले। 2-2.5 साल ना मुंडियां ने बड़ा मत्था मारिया, फिर बेचारे ढेरी जी ढा गए, कुछ बनता ही नहीं थी। उतों आप पुलिस ने नक्सलाइट कह के बहुत मुंडे रगड़े, कई तां डरदे मारे अमरीका कनेडा भज गए, कई यूपी राजस्थान। फिर इन्ने च ना उधर पता नहीं की होया, अंबरसर सिख ते निरंकारी भिड़ गए, साली खेड़ ही खिंडर गई। आ लड़ाई चलती पई थी अमीर गरीब दी, रौला पै गया हिंदू सिख दा। पर प्रोफैसर साहब ऐस लड़ाई च ना असी तां ना इधर दे सी ना उधर दे, सानू तां थोड़ा ही ना पता लगे बई असी किधर जाइए, किहड़े खूह च मरीए। चंदगी तुहाडा की लगदा सी? धर्मे दा मुंडा ही, मेरा भतीजा। मैं ही लाया ही आ फ्रंट दियां मंडलियां ना ड्रामे कर। आ तेरे हिस्से कॉलेज चों बीआ कीती उन्हें, पर नौकरी कोई नहीं मिली। सारा दिन खिजिया रहना, मैं क्या चल मुंडे दा ध्यान चंगे पासे लगू। हो जा स्टेज ते चढ़िया, मुड़ उतरिया ही नहीं। पहलों तो ड्रामे करता हुंदा थी, फिर तो ड्रामे जिउं ही लग पिया। पता ही नहीं लगा घरों किसी नक्सलाइट ग्रुप च शामिल हो गया। किन्ने किन्ने दिन घरे ना आना, जे आना तो रात बराते, नाल किन्ने किन्ने मुंडे होने मूसल लपेटी। रोटी खानी तो किन्नियां सारियां पौड़ियां च बन के रात नूं ही तुर जाना। मैं रोकना तो मैनू आंदा, चाचा मां कहंदा इनकलाब दा राह बंदूक दी नाली चों निकलदा। ओदियां गल्लां ना प्रोफैसर साहब मेरे अंदर एक खलबली जी मचा जांदी। मेरे लिए तां राजनीति दा मतलब ही सिर्फ गांधी सी, पर ओ तां गांधी नूं शरेआम रद्द करता, भगत सिंह दी गल करता सी। मैं डर जाता प्रोफैसर साहब, मेरा होर है ही कोल ही उहदे सवास दुनिया। मैं वाजा मारता, चंदगी ओ चंदगी पुत्त मुड़िया पुत्त। पर मुड़ना था की ही, वो तो सगो और ही पासे निकल गया एकदम। और कच्चे चलिया शेरा ਅੰਬਰਸਰ। अंबरसर क्यों? ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਚਾਚਾ, ਉਧਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। एक्शन केड़ा एक्शन? तू खालिस्तानी मूवमेंट की गल करता, पर वो साडा राह नहीं पुत्र। असीं इनकलाबी हाँ, वो ते दहशतगर्दी दा राह है। ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਚਾਚਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੂਕ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ? पर किस दे खिलाफ किस दे हथ विच है, ऐ सोचा तू? साडी लड़ाई सरमाएदारी दे खिलाफ है, पर वो हिंदुआं खिलाफ लड़ रहे हैं पुत्र। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦਵੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ। ते तैनू की लगदा
ਜਿੰਨਾ ਚ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਓਏ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ? ਇਧਰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿੱਤਰਦੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਨਾ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਚਾਚਾ? ਅਰੇ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਉਹੀ ਤਾਂ ਠੋਕਣੇ ਆ ਹੁਣ। ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਚੰਦਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਥੱਕ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਧੀਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਚੰਦਗੀ 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 ਚੰਦਗੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਗਾ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਬਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉੱਤੋਂ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਚਾਣ ਚੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ। ਉੱਤੋਂ ਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਬਈ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਗੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਧਰਮ ਫੀਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਈ ਸਾਲਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਮੁਗਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫੇਰ ਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਪਿਆਉ ਹਾਂ ਚਾਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਤੀ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਓ ਚਾਹ ਪੂਰਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਬਈ, ਆਪਣੀ ਥਰਮਸ ਚੋਂ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਦੱਸੋਗੇ ਬਈ ਇਸ ਕੱਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਊ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ? ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਈ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ? ਓਏ ਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਰਨਾ ਆ ਗਾਂਧੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੀ। ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਸ਼ੂਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਝੂਠਾ ਲਾਤਾ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਸਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਰਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਂਕ ਛਤਰੀਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਵੀਦਾਸੀਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਵੀਗੜ ਆਰਾਮਗੜੀਆ, ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨਣੋਂ ਤਾਂ ਹਟੋਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਟੰਗ ਟੁੱਟ ਚੱਲੀ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਹੀ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਖੂਨ। ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ। ਚੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਬਦਲ ਗਈ? ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਚੰਦਗੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਗੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਮੁੜਨਾ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਭਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ। ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲਾਮ ਮਚਾਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ ਤੇ ਆਹੀ ਸਿੱਕਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਹੀ ਸਿੱਕਾ। ਕੀ ਘਰ, ਕੀ ਬੰਦੇ, ਕੀ ਸਮਾਜ, ਕੀ ਧਰਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਕਦ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ। ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਚੰਦਗੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਚੰਦਗੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਹੈ ਇਹ। ਸਮਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਹਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁੜਿਆ ਕਰੇ ਰੁੱਖੀ ਸੌਖੀ ਖਾ ਲਾਂ। ਉਹ
ਉਹ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਕੇ ਨਾ ਉਡੀਕ ਮੁੱਕੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਚਾ ਓਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? हाँ चाचा मेरी वोटी मैं ब्याह करा लिया। पर तू तो दिल्ली के खिलाफ लड़न गया थी। दिल्ली बहुत दूर सी चाचा, वो उत्थे तो अपने खिलाफ ही लड़ना पै गया। विचारधारा के प्लेटफॉर्म तो नहीं जित पाए सरमाएदारी, तो शायद धर्म के प्लेटफॉर्म तो ही लड़ सकीए। आखिर गुरु साहिबाना ने भी तो यही किया सी ना, पर मैं भुल गया सी। यह गुरुआं दा जमाना नहीं, कोई नहीं सुनता ग्रंथ साहब की बाणी, सब लई देहा ही गुरु ने। सकलों सूर तो अपनी नहीं लगती। जट्टां दी धी है चाचा। तेरा दिमाग खराब हो गया, ये अगले नूं पता लग गया सानू वड्ड के सुट देणगे। वड्डण वाला इसका कोई बचा ही नहीं चाचा, सब मारते असी। ठीक आखदा सै तू, विचार ना होवे नाल तो हथ विच फड़ी तलवार सब तो ज्यादा खतरनाक हुंदी है। इस मूवमेंट तो हर किसी दे हथ विच तलवार है चाचा, ते ओ चलाई जांदे बिना विचार तो जेड़ा भी सामने आ जावे। वो की कसूर सी इसदे मां बाप दा? सिर्फ ही ना कि एक एक्शन तो बाद साडा एरिया कमांडर इसदे घर आण के रुकिया, इसदे परिवार ने उसनूं शरण दित्ती, रोटी खवाई, पर अगली सवेर वो पुलिस दे हत्थे चढ़ गया। सानू लगा कि इसदे परिवार ने उसकी मुखबरी की है, ते पहुंच गए असी इसदे सारे परिवार नूं सजा देण। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੈਸਿਆ ਚਾਚਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਅਬਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤ ਦਾ ਨੀਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਾੜ ਕਰਕੇ ਗਾਲ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇ ਬਸ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੋਕਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਥਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਚਾਚਾ, ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਧਰ ਦੀ ਹੈ। पर ਇਹ ਰਹਿ ਲੋਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਸੁਖਜੀਤ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮਚੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਝੱਟ ਡੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਗੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਚੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੀ, ਖੁਦ ਚੰਦਗੀ ਦੇ ਮਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਜੀਤ ਦੇ ਜੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਯੂਪੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲਊ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਚੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖੜਕੂ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਅੜਕ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਕੰਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਓਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਲਾਵਾਂ ਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ। ਲੱਭ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ। ਚੁੱਭਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਚੰਦ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ? ਤੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਚੜਾਮਤਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਲੇ 2.5 ਕਟੋਟਰੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਮੇਸ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਸੁਖੀ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਇਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਂਗੇ? ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾ। ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਸੁਖੀ, ਤੂੰ ਜੱਟੀ ਹੈ, ਜੱਟੀ। ਉਹ ਜੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਣਖ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਛੱਡੇ ਚੜਾਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੜ੍ਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ।
ਚੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹੀਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕਤੂਰੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਹੋਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਤਮਾਹੇ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਰੂਣ। ਮੈਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦਗੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਾਨਿਆਂ ਮੇਣਿਆਂ ਭਰਿਆ ਭਵਿੱਖ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਿਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਵੱਢ ਖਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਚੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ? ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਰੋਲਣਗੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਸੋਚਿਆ ਮਰ ਹੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ? ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਚੰਦਗੀ ਕੋਈ ਠੱਗ ਡਾਕੂ ਥੋੜਾ ਤੀ ਬਈ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਤੋਂ ਸੁਖਜੀਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਚੰਦਗੀ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਚੰਦਗੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹਸਪਤਾਲੇ ਨੂੰ। ਚੰਦਗੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਘਰੇ ਮੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਐਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਚ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਵੀ ਮਗਰੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਛਪੀ ਅਖਬਾਰ ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ। ਅਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਗਲੇ ਲਬਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਜੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ? 95 ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਅਗਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 95 ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿਉਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਮਨ ਮਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕਦੇ ਕਹੇ ਬਈ ਮੈਥੋਂ ਪਈਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਹੇ ਬਈ ਜੇ ਸਟਾਲਾ ਇਸ ਬਸਤੀ ਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਅੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾ। ਸਟਾਲਾ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾ,
ਬਈ ਸਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੌਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਸਟਾਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਸੀ ਸਟਾਲਨ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਸੁਖਜੀਤ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ? ਹੈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਆ ਹੋਰ ਮਰਦ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੱਸ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੇਖ, ਪੀਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਆਚਾਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੀ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸਟਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੱਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਜੀਤ ਨੇ ਆਪ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਜੀਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਸਰਸਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਉਤਰਿਆ? ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ, ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਟੈਂਪੂ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਟ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। 2-2 ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਆਖੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਨੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਲਨ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਹੈ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਐ, ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੇ ਪਰੇ ਜਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਾਹਨੂੰ? ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਟਾਲਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਆਖਦਾ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ੋਂ ਲੱਥਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੇ ਚੰਦਗੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਿੰਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਚਾਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ,
ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ دیਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਚੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਨ, ਪਰ ਚਮੜੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸਨ ਜੱਟ ਜਾਂ ਬਾਹਮਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੱਟੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੰਦਗੀ ਹਾਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਤੇ ਜਦ ਚੜ ਗਈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਚਾ ਕਿਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਖਿੰਡਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਘੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਤੇ ਚਾਚਾ। ਕੈਂਟੀਕਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੰਦਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਜੀਤ ਤੋਂ ਜੀਤ। ਪਰ ਫੇਰ ਸੋਚਿਆ, ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਤੋਂ ਜੀਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਧੁਰੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਲਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਵਾ ਲਿਆ ਸਟਾਲਿਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਚੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਸਟਾਲਿਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਟਾਲਿਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਟਾਲਿਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟਾਲਿਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਸਟਾਲਿਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਝਲਕਾਰ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਓਏ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਪਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ?
नहीं है? नहीं, बता देंगी मैं सवेर तो इसका नाम। ओए खून किवें बदलेगी इसदा? ओए चेहरा किवें बदलेगी इसदा? ओए रंग किवें बदलेगी इसदा? जिस विच दूर दूर तक मैं नहीं दसदा कि उस रात तो पहला भी एरिया कमांडर आउंदा सी तेरे घर। ओए दस मैनू, तेनू मेरी मोहब्बत विच कान दिसदी है? ओए तेरी ता पूरी मोहब्बत ही कान है। एक टोंग मैं सोचदा सी तू मेरी बहादुरी ते मर मिटी है, पर मरिया सिर्फ कमांडर सी। ओए उसदा गुना बाकी सी तेरी कोख विच, जो तू मेरी मोहब्बत दी आड़ चिमटा रही सी। ओ मेरा नहीं, उस कमांडर दा खून है। बस दिखा दिती ना अपनी जात। उस रात चंदगी ते सुखजीत ने शब्दां दी तलवार नाल एक दूजे ते ऐने वार कीते कि दोहां दा रिश्ता ही वड्डिया गया। करमचंद तां यह जानदा सी कि उस रात स्टालिन ने लुधियाने दवाई लैण गया चंदगी किसी पुराने अतवादी साथी हथों पछाणे जाण दे डर तो जम्मू वाली गड्डी चढ़ गया सी। पर सच तां सुखजीत जानदी सी उस रात चंदगी गया ही घरों आखिरी बार सी ते गया सी मरन दे लई। उसनूं किसी अतवादी ने नहीं मारिया सी, उसनूं उसदे अंदर दे शक ने मारिया सी। उसने खुदकुशी कर ली सी। ते जात केड़ी, नाम भी कई ने हुण मेरे ते रब भी कई, पर मैं अपनी होंद दी कसम खा के कहनी है कि चंदगी प्रति मेरी मुहब्बत विच कोई खोट नहीं सी। और मेरे लिए चंदगी तो चंद सिंह बनया सी, इसलिए जदों वो अपने लिए चंद सिंह तो चंदगी बनया तो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। पर जदों मेरे स्टालिन दे खून ते शक करके वो चंदगी तो भी हेठां डिग पिया तो फिर मैनू भी पूरा हक सी मुड़ जीतां तो सुखजीत हो जांदा। उस रात उसने मैनू बहुत कुटिया। जदों वो कुट कुट के थक जांदा मैं फिर उसनूं उसदी जात दा मेणा मार दिंदी। वो भड़क जांदा ते मैनू फिर कुटदा। वो एक पति पत्नी दी लड़ाई नहीं, सगों दो
ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੰਦਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਚੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਪਰ ਸਟਾਲਿਨ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਔਰਤ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋਗੇ ਸਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਲਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ। ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਉਤੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਗੰਢ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਐਡੀ ਪੀਡੀ ਗੰਢ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਵੀ ਨਾ ਕੇ ਖੋਲ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਹਾਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕੁੱਤੀ ਜਨਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਜਨਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਐ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ? ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਹੋ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਸੁਖਜੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਆਊਗਾ,
ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ ਵਿੱਚ। ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਔਰਤ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ। ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਚੱਕਰ ਜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਬਣੂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਕੀ ਬਣੂ ਸਾਡਾ? ਕਰਮਚੰਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੋਟ ਜੋ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਨਾਲੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰੋ ਭੇਦ ਖੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਦੇ ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਮਚੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਲਿਖ ਸਕਾਂਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। बहुत ही संवेदनशील मुद्दे ने इस कहानी अंदर। जिस मर्जी मुद्दे ਨੂੰ ਛੇੜੋ विवाद खड़े हो जाने की संभावना है। इन्ना ज्यादा पॉलिटिकल वातावरण है इस कहानी अंदर कि नाटक का हरेक डायलॉग बस एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन के रह जाने का खतरा है। तो मैनू लगता है इस देश अंदर हाले पॉलिटिकल नाटक खेडने का वक्त नहीं आया। सी हनीरा संगना बड़ा पर ना डरे असी तुरदे गए रहे असी तुरदे रहे अन्नी गुफा दे दूजे सिरे ते दिसदे सी सानू सुपने बड़े पर ओ नजर दा धोखा सीक पर ओ नजर दा धोखा सीक जद छोड़ लगे सब खिंड गए गए सुपने मुक गए ते छड़ गए अखां दे विच मेरे थैंक यू जी।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਲਨਜੀਤ, ਮਨਦੀਪ ਬਰੈਚ, ਚੰਦਗੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਕਾਲੋਂ, ਸੁਖਜੀਤ, ਹਰੀਤ ਔਜਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੋ ਧਰਮਚੰਦ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਭਜਨ ਫਲੋਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਸੈੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਠੇਠੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਅਰੋੜਾ। ਤੇ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੱਜ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਨਾਟਕ 'ਚ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਮਿਸਾਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ MBA ਆ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਕਬਾਲ ਮਾਹਲ, ਸਰਜੀਤ ਢੀਂਡਸਾ। ਸੈੱਟ ਹਰਭਜਨ ਫਲੋਰਾ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਈਟਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਆਤਮਜੀਤ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਮੇਹਰ ਢੀਂਡਸਾ। ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਲੀਜ਼, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮ ਐਂਡ ਜੌਨੀ ਵਾਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਸ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ them a round of applause। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਜੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਮੇਕਅਪ ਜਨਕ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਜਨਕ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਨੀਤੂ ਸੰਧੂ, ਰਣਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਜਗਪਾਲ ਚਾਹਲ, ਜਗਦੀਪ ਔਜਲਾ। ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਦੀਪ ਔਜਲਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਸੰਡੇ 6:30 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਰਮਚੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟਿਪਸ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਵਲੰਟਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਡ ਨਹੀਂ। ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਲੇਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ TV ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਸਰਬਜੀਤ, ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰੇ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਲੇਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪੀਅਰਸਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਪਲੱਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਤਾੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਤਰੀਕੇ, ਇਨਫ ਟੂ ਮੂਵ ਯੂ ਟੂ ਟੀਅਰਸ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ everyone's like human and everyone deserves to be treated right and the same। ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਥੀਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਰਹਿ ਲੋਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਧੀ ਐ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਸੁਖਜੀਤ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਔਰ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਖਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਿਸੀ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਵੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਲੇਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਰਸ਼ਕਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਖਿੱਚੂ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਘੰਟਾ ਓਏ ਪੜ ਜੂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਜੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਰੱਖੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਖਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 1% ਵੀ ਨਹੀਂ, 1% ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਸਾਊਂਡ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਈ ਵੀ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ, ਜਾਤ ਦਾ ਨੀਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਾੜ ਕਰਕੇ ਗਾਲ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਸ ਚਾਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੋਕਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ